नमस्कार दर्शक बंधु मु गणपति जी टीवी तरफ आपण मानक पुणी थे आउ गोटे अध्याय को स्वागत जनाऊँ। प्रिय दर्शक बंधु मु गत भिडियो आपण मानक कही जे टंका समस्तंकर हेले गरीब कौन पाई। प्रिय दर्शक बंधु आज ये भिडियोटी आमे आलोचना करिबा एवं ये भिडियोटी गुरुत्वपूर्ण होबो बोली मु आशा करछि एवं आपण मध्य ये भिडियो को आरंभ टू शेष पर्यंत देखा पाई मु अनुरोध करुछि। प्रिय दर्शक बंधु आज रे दुनिया रे आज रे समाज रे आमे विभिन्न प्रकार कैटेगरी रो लोक ये दुनिया रे आमे बसवास करि आसुछु। आम मानक भितरु किए धनी किए गरीब किए सुखी किए दुखी एवं कार जीवन जीविका कार जीवन शैली ये सबुतक अलग अलग रही। दर्शक बंधु किंतु दर्शक बंधु ये सब कहीं आमे तो सही मनीष जो मनीष की आखि कान गोड़ हाथ रही आमे सही मनीष आमे तो सही मनीष जन्मदात्री माँ को गर्भर जन्म आसथिबा सही मनीष आमे समस्ते सही मनीष होई आम मानक भितरे असमानतार कारण कौन। दर्शक बंधु आमे तो समस्ते समान रहिबा कथा किंतु आम मनीष मानक भितरु आमे आमर पार्थक्य कहीं अलग अलग रोचे हेले आमे समान रोनु कहीं। आम मानक भितरु किए कोटिपति तो किए रोडपति किए राजउआसरे पलंकरे सेजरे शोइला बेलू आउ किए दांडरे घाटरे फुटपाथ रे खोला आकाशरे शोउछि खाइबा को भी मुटे मिलू नहीं। आमे तो सही मनीष आमे सही मनीष हे भिक मागुछे एवं आमे सही मनीष हे जो मनीष भिक मागुथिबा मनीष को आमे भिक दउछु। ये बड़ विचित्र कथा। तेबे तो कहते दर्शक बंधु ये दुनिया हूँ बड़ विचित्र दुनिया बोली। तेबे दर्शक बंधु आसंतु आज भिडियोर मेन टॉपिक को जीवा एवं आज भिडियोर मुख्य विषय वस्तु उपर आलोचना करिबा। दर्शक बंधु टंका समस्तंकर हेले गरीब कौन पाई। दर्शक बंधु यही तो आम मानकर प्रश्न गरीब कौन पाई। आपण मो कथा को सुनी मने मने अनेक प्रकार कथा को चिंता करुथिबे जे गरीब कौन पाई। दर्शक बंधु ये प्रश्नर उत्तर पूरापूरी सहज एवं ये प्रश्नर उत्तर संपूर्ण भाव में कठिन। जो माने टंकार भैल्यू को जानिचंती टंकार व्यवहार को जानिचंती सेमानक पई अति सहज आउ जो माने टंकार भैल्यू टंकार व्यवहार को जानी नांती सेमानकर पई बहुत कष्ट ए प्रश्नटी। कारण टंका हेउची ए जीवन नाटकर गोवर्धन एवं बुद्धि हेउची ए नाटकर लेखक जनार्दन। प्रिय दर्शक बंधु ये जीवनटा हेउची गोटे नाटक आउ ए नाटकर अधिनायक एवं ए नाटकर परिचालक हेउची बुद्धि। ए बुद्धि द्वारा जड़े मनीष धनी हो पारे एवं ए बुद्धि द्वारा जड़े मनीष गरीब हो पारे। तेणु प्रिय दर्शक बंधु आमे बुद्धि को खटेइबा को पड़िबो। बुद्धि द्वारा आमे तलुर ऊपर को उठिबा को पड़िबो। बुद्धि द्वारा आमे जागृत हेबा को पड़िबो एवं बुद्धि द्वारा आमे ए समस्यार समाधान करबा को पड़िबो एवं बुद्धि द्वारा ए गरीब को हटाइबा को पड़िबो। बुद्धि हेउची सर्वशक्तिमान। प्रिय दर्शक बंधु बुद्धि द्वारा मनीष चंद्र पृष्ठ को जाई चंद्र पृष्ठ रे केउ स्थान रे केउ जिनिस अछि तार अनुसंधान करि सारिलेनी। जदि आमे सही मनीष छपेइथिबा टंका को जदि से टंकार अनुसंधान आमे सही मनीष करि परिबा नाही ताहेले भूल कार। दर्शक बंधु टंका कमेबार गोटे रॉकेट साइंस नुहे कि टंका कमेबा पई गोटे डिग्री करबा को पड़े नाही। टंका कमाई पारंती जड़े पिला मध्य टंका कमाई पारे एवं जड़े वयस्क लोक मध्य टंका कमाई पारे। टंका समस्ते सबु जनसाधारण चाहिए टंका कमाई पारंती। तेबे आमे मन रखा उचित जे
ମୁଁ ଜଣେ ଗରିବ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ଏଭଳି ଭାବରେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ସେଟ୍ କରି ଯଦି ଆମେ ଘରେ ବସିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ କହିବି ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଏସବୁ କିଛି ନ ଭାବି ଆମେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଟଙ୍କା କମେଇବାର ରାସ୍ତାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କା କରି ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଏବଂ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟଙ୍କାକୁ ଯଦି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ଟଙ୍କାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମେ କରିପାରିବା ଏବଂ ଗରିବକୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ପାରିବା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଟଙ୍କାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରାଯାଏ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଆମେ ଟିକେ ଅତୀତକୁ ପଳେଇବା। କେତେ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ବଙ୍ଗଳାରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ପରିବାର, ଯେଉଁଟାକି ଛୋଟ ପିଲାଟି ଏବଂ ତା ମା ଦୁଇ ଜଣ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବାର ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲେ। କେବଳ ସେ ଜଣେ ପରିବାରଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବାର ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଛୋଟ ପିଲାଟା ଯେ ଦିନେ ସହରକୁ ଭିକ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେପଟରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ବିଦ୍ୟାସାଗର ବୋଲି ଜଣେ ବାବୁ ଆସୁଥାନ୍ତି। ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟା ବିଦ୍ୟାସାଗରକୁ ଦେଖି ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ହାତ ଧରି କହିଲା, ବାବୁ ମୋତେ କିଛି ପଇସା ଦିଅ। ବିଦ୍ୟାସାଗର ଟିକେ ଚୁପ୍ ନୀରବ ହୋଇ ପିଲାଟାକୁ କହିଲେ, ବାବୁରେ, ମୁଁ ଯଦି ତୋତେ ଟଙ୍କାଟି ଦିଏ ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ପିଲାଟା ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରି କହିଲା ଯେ, ବାବୁ, ଯଦି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଠଣାର ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆଠଣାର ଖାଇବାର ନେଇକି ଯିବି। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାସାଗର ନୀରବ ହୋଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ପିଲାକୁ କହିଲେ, ବାବୁରେ, ମୁଁ ଯଦି ତୋତେ ଟଙ୍କାଟି ଦେବି ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ଯେତେବେଳେ ପିଲା ଏ କଥା ଶୁଣି ନୀରବ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମନରେ ଦୁଃଖ କରି ମୁଣ୍ଡକୁ ପୋତି ଚୁପଚାପ ରହିଗଲେ। ନିଜେ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଏ ଲୋକଟା ବୋଧେ ମୋତେ ପରିହାସ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ନଦେଲେ ନାହିଁ। ସେ ଚୁପଚାପ ରହିଗଲେ। ବିଦ୍ୟାସାଗର ପୁଣି ସେ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ବାବୁରେ, ମୁଁ ଯଦି ଟଙ୍କାଟି ଦିଏ ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରିବୁ? ତେଣୁ ପିଲାଟା ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ, ବାବୁ, ମୁଁ ଚାରଣାର ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରଣ ଖାଇବାର ନେଇଯିବି, ଆଉ ବାକି ଆଠଣା ଗୋଟେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଁ ଲଗେଇବି। ଏ କଥା ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ଶୁଣି ଟିକେ ନୀରବ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ମନେ ମନେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ମୁଣାରୁ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ କାଢ଼ି 2 ଟଙ୍କା ଦେଲେ। ତେଣୁ ପିଲାଟା କହିଲେ, ବାବୁରେ, ସତରେ ତୁମେ 2 ଟଙ୍କା ମୋତେ ଦେଉଛ? ହଁ, ମୁଁ ତୋତେ 2 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାଟି ତା ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ 2 ଟଙ୍କା ସେ ଦେଖିନଥିଲା। 2 ଟଙ୍କାକୁ ଧରି ସେ ଖୁସିରେ ଖୁସିରେ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଭିତରୁ ଆଠଣାର ନିଜ ପାଇଁ ଚାରଣା ଏବଂ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଚାରଣାର ଖାଇବାର କିଣି ଟଙ୍କେ 50 ପଇସାକୁ ସେ ସାଇତି କରି ରଖିଲା ଏବଂ ପାଖ ଦୋକାନକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ାରେ ଆମ୍ବ କିଣିଲା ଏବଂ ଆମ୍ବ କିଣି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ବା ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି ସେ ପାଖକୁ ଯାଇ ଆମ୍ବ ବିକ୍ରି କଲା ଏବଂ ସେଇ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ାର ଆମ୍ବ ସରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା'ର ମୂଳଧନ ଏବଂ ଲାଭଧନକୁ ମିଶାଇ ପୁଣି ଆମ୍ବ କିଣିଲା, ପୁଣି ବିକ୍ରି କରି ବୁଲିଲା। ଯାହା ବିକ୍ରି ସାରି ପରେ ଯାହା ଟଙ୍କା ଲାଭ
ପ୍ଲସ୍ ମୂଳଧନକୁ ମିଶାଇ ପୁଣି ଆମ୍ବ କିଣି ସେ ବିକ୍ରି କଲା। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ସେ ଆମ୍ବ କିଣି ବିକ୍ରି କଲା ଏବଂ ବିକ୍ରି କରି ପୁଣି ଆମ୍ବ କିଣିଲା। କେତେ ମାସ ଗଲା ପରେ ପିଲାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଟଙ୍କା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ସେ ଗୋଟେ ହୋଲସେଲର ଦୋକାନ ସେ କଲା ଏବଂ ଯାହା ତକ ଜିନିଷ ବା ଆମ୍ବ ତା ଦୋକାନକୁ ନେଲା। ଆଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବେପାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନରୁ ସେ ନେଇ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କଲେ। ସେ ଜଣେ ହୋଲସେଲର ବେପାରୀ ହୋଇସାରିଲାଣି। କେତେ ଦିନ ଗଲା ପରେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ପୁଣି ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସହରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଗଲାବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକ ଆସି ବିଦ୍ୟାସାଗର ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ି ପ୍ରଣାମ କଲା। ବିଦ୍ୟାସାଗର ସେ ଯୁବକ କିଏ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯୁବକ ବିଦ୍ୟାସାଗରକୁ ଅନୁରୋଧ କରି ତା ଦୋକାନକୁ ଡାକି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ମଧ୍ୟ ତା ଦୋକାନକୁ ଗଲା। ପାଣି ଗୋଟେ ଗିଲାସ ପିଇବାକୁ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ବାବୁ ଏସବୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୋକାନ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସେଇ 2 ଟଙ୍କା ପାଇଁ। ସେଇ 2 ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଆଜି ମୁଁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗୋଟେ ମାଲିକ ହେଇସାରିଛି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଋଣ ମୁଁ ଆଉ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସୁଝିପାରିବି ନାହିଁ। ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବାବୁ, ଆଜି ମୋ ଲାଇଫ୍ ବନିଗଲା। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାସାଗର ମନେ ମନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ସେଇ ଯୁବକକୁ ଖୁସିରେ ହାତ ମାରି କହିଲେ, ଚାବାସ ବାବୁ ଚାବାସ କହି ବିଦ୍ୟାସାଗର ନିଜ ରାସ୍ତାକୁ ନିଜେ ସେ ଚାଲିଗଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କ'ଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ? ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଯେକୌଣସି ଧନ୍ଦା ହେଉ ନା କାହିଁକି କି ଯେକୌଣସି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ହେଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ଛୋଟରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏବଂ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷରୁ ଆମେ ନିଜର ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିକୁ ଖଟାଇ ଆମେ ଟଙ୍କାକୁ ଟଙ୍କା କମାଇବା ଏବଂ ଟଙ୍କା କମାଇବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ଠିକ୍ ମାଧ୍ୟମ ଗୋଟେ ପାଇ ଯଦି ଆମେ ଛୋଟରୁ ଛୋଟ ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ଟଙ୍କାର ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର ଏତିକି ମୋର ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ଭ୍ୟାଲୁ କ'ଣ ଏବଂ ଗରିବକୁ ହଟାଇବାର କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମୋଟିଭେସନାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି କିଛି ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଦୟାପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖା ହେବା। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।